learning objectives. After studying this unit, the students will be able to know the various types of service in restaurants, know the various types of table service, know about the French service, and know about the buffet service. Now, types of service or styles of service available in a restaurant. All these comes under these types of service. A. Table service. B. Assisted service. C. Single point service. D. Self service. And E. Specialized service. The first picture is showing that table service. The services are available onto the table to the customer. So it is called as table service. And below picture is showing that self service. The guest will be collect all the services from a counter and maintain it as called as self service. First, move on to table service. The service of food to the guest at the lid cover is called as table service. It again classified as follows. First one, silver service. Second, pre-plated service. Third, French service. Fourth, Russian service. And fifth one, guerdon service. So, here two pictures are there. First above picture is showing that silver service. All the equipments of food, what are the flatware, cutlery, crackery, all these made by the silver metal. So it is called as silver service. And below picture is showing that pre-plated service. Already portioned the food and beverages are portioned at the kitchen and served to the guest in pre-plated service. First one, silver service. This is also known as English service. This type of service is delivered only in high-class restaurants. In this method of service, all food items served from the left-hand side of the guest from a platter in a most personalized manner. So it is followed and now also still following in British country. So it is called as English service. And also it is a high class service which is available in high class restaurant only. So here the services will be available and all the food items served from the left hand side of the guest. It is the main point. Left hand side of the guest is called as silver service or English service. Here, advantage and disadvantage of silver service. First one, this is a personalized service. Special care will be given to the customer. So it is called as personalized service. This service reflects high standard of class of the restaurant, and some disadvantages are there. The equipment cost is higher because it's made by silver metal. As more and skilled staff is required, the manpower cost is very high and more time consuming. These are all these advantages and disadvantages of silver service. And next, move on to pre-plated service. This is also known as American service. In America, it will be
This type of service is available and maintained till now. So it's called as American type of service. In this method of service, the food to be served to the guest from the right hand side. The silver service left side, and this American service or pre-plated service is a right hand side. So these both are quite opposite. You should keep in mind this difference between these two types. Silver service is from left hand side of the guest, and American service is right hand side of the guest. The waiter serves the food is already portioned in sufficient quantity. This demands the service staff to be skilled in carrying plates without disturbing the food arranged on them. This picture is showing that already portioned in a sufficient quantity. So it is called as pre-plated service. Here also advantage and disadvantage of pre-plated service. First advantage, it is a quick service. It is a quick service, very fast. It requires less equipments and less staff. The service gives a lot of scope for presentation, that is, the chef's skills are enhanced. So some advantage and some disadvantage of pre-plated service. The service is less personalized. There is strain and stress on the kitchen staff. Each plate has to be arranged and decorated individually. So it's a time consuming on the part of kitchen staff. This. Next point, French service. In this method of service, the food in which partially cooked food is brought from the kitchen on a cart, which is used also for the final cooking. The food is completed in front of the guests and served by a waiter or waitress who offers a dish to each guest. In this type of service, partially cooked food brought from the kitchen on a cart to the customer. The food will be completed in front of the guest and served by the waiter and offers a dish to each guest. It is called as French service. Next point, Russian service. It used to be followed in olden days in Russia. This method of service no longer exists. The service is similar to family service. The dishes which were served very elaborate dressing up of dishes, large giants, etc. These are all placed on the table and guests help themselves. So the Russian service, it is followed in olden days in Russia. So it named as Russian service. But this method of service is no longer exist, not maintained in nowadays. This service is similar to family type service. All the dishes which were served very elaborate dressing up of dishes and large giants, etc. This means the food items will be prepared in large amount and bring all the food items near to the guest tables, and the guest helps themselves in serving all the food items.
Next, Geredon service. The term Geredon service means service of food from a movable trolley. Geredon service means serving of a food from a movable trolley, moving trolley. This may include tasks like carrying and flame being. The food is prepared inside the kitchen, but it is furnished inside the restaurant on this trolley. Here the picture is showing that Geredon service, like a trolley consisting the flame, a burner and a gas stove inside the trolley. It will be flame being. So it is called as Geredon service. Some advantages and disadvantages of Geredon service. Here, high personalized service. What are the advantages? It is a high personalized service. Increases confidence to the establishment. That is cooking in front of the guest. And it is more elaborated service. And some disadvantages. It is very slow and time consuming and needs very skilled manpower. The small producing during flanking and finishing can create inconvenience to other guests. And more space is required. Cost of establishment for purchasing equipment and it is maintenance and cost of liquor are very high. These are all disadvantages of Geredon service. ఇక్కడ మనం సర్వీస్లోని రకాలు అనే యూనిట్ 3లోని టాపిక్ మనం ఈరోజు చూద్దాం. ముఖ్యంగా ఒక రెస్టారెంట్ కానీ లేదా హోటల్లో కానీ అందుబాటులో ఉండే వివిధ రకాల సర్వీసులను గురించి ఈరోజు నేర్చుకుందాం. ముందుగా ఏ టేబుల్ సర్వీస్, బి అసిస్టెడ్ సర్వీస్, సి సింగిల్ పాయింట్ సర్వీస్, డి సెల్ఫ్ సర్వీస్ అండ్ ఈ ప్రత్యేక సర్వీస్. దీన్నే స్పెషలైజ్డ్ సర్వీస్ అని పిలుస్తాం. అంటే ఇన్ని రకాలుగా మనకు ఒక రెస్టారెంట్లో కానీ లేదా హోటల్లో కానీ ఇన్ని రకాల సర్వీసులు మనకు అందుబాటులో ఉంటాయి. అందులో టేబుల్ సర్వీస్, అసిస్టెడ్ సర్వీస్, సింగిల్ పాయింట్ సర్వీస్, సెల్ఫ్ సర్వీస్ అండ్ స్పెషలైజ్డ్ సర్వీస్ అని వివిధ రకాలు. ఇక్కడ మనం ఇక్కడ 2 బొమ్మలు చూపిస్తున్నవి. మొదటిది టేబుల్ సర్వీసు యొక్క పిక్చర్, రెండవది సింగిల్ పాయింట్ సర్వీస్కి సంబంధించినటువంటి పిక్చర్. ముందుగా టేబుల్ సర్వీస్ అంటే ఏందో చూద్దాం. ఈ టేబుల్ సర్వీస్ అంటే ఏంది? అతిథికి కేటాయించిన టేబుల్ వద్ద అందించే సేవనే టేబుల్ సర్వీస్ అని పిలుస్తాం. అంటే రెస్టారెంట్ కానీ లేదా హోటల్కు వచ్చినటువంటి అతిథికి కేటాయించినటువంటి టేబుల్ వద్ద అందుబాటులో ఉండే సేవలనే టేబుల్ సర్వీస్ అని పిలుస్తాం. ఈ టేబుల్ సర్వీస్ మళ్ళీ రకరకాలుగా వర్గీకరించబడింది. అందులో మొదటిది సిల్వర్ సర్వీస్, 2 ప్రీప్లేటెడ్ సర్వీస్, 3 ఫ్రెంచ్ సర్వీస్, 4 రష్యన్ సర్వీస్, 5 గెరెడాన్ సర్వీస్. అంటే ఇక్కడ టేబుల్ వద్దకు అతిథి అతిథి ఆర్డర్ ఇచ్చినటువంటి ఫుడ్ అండ్ బేవరేజ్లను టేబుల్ వద్దకు తీసుకొచ్చి వడ్డించడాన్ని టేబుల్ సర్వీస్ అని పిలుస్తాం. ఇందులో 5 రకాలు గలవు. ఇందులో మొదటిది సిల్వర్ సర్వీస్, 2ది ప్రీప్లేటెడ్ సర్వీస్, 3 ఫ్రెంచ్ సర్వీస్, 4 రష్యన్ సర్వీస్, 5 గెరెడాన్ సర్వీస్. అంటే ఈ 5 రకాలు కూడా టేబుల్ వద్దకే తీసుకొస్తారు మరియు అతిథులకు వడ్డిస్తారు. కానీ 5 రకాలుగా ఉంటాయి. ఇందులో మనము 2 పిక్చర్లు ఉన్నవి. మొదటిది
రష్యన్ సర్వీస్కి సంబంధించినటువంటి పిక్చర్. అంటే పూర్వకాలంలోని రష్యాలో ఇది అందుబాటులో ఉండేదని చెప్పి చూపిస్తుంది. రెండవ పిక్చరు గెరిడాన్ సర్వీస్కి సంబంధించినటువంటి పిక్చర్ చూస్తున్నాం. సిల్వర్ సర్వీస్, దీనిని ఇంగ్లీష్ సర్వీస్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఎందుకంటే ఇది ఇంగ్లాండ్ దేశం, అంటే పాత బ్రిటిష్ దేశంలో బాగా ప్రసిద్ధి చెందింది కాబట్టి దీన్ని ఇంగ్లీష్ సర్వీస్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ రకమైన సర్వీస్ అనేది హై క్లాస్ రెస్టారెంట్లలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. ఈ రకమైన పద్ధతిలో అతిథికి ఎడమ వైపు నుండి అతని యొక్క పళ్ళెంలో అత్యంత వ్యక్తిగతంగా అన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలను వడ్డించే విధానాన్ని సిల్వర్ సర్వీస్ అని పిలుస్తాం. అంటే అతిథి కూర్చున్నటువంటి టేబుల్ వద్దకు వచ్చి ఆ అతిథికి ఎడమ వైపు నుండి ఆ ఆహార పదార్థాలను వడ్డించడాన్ని సిల్వర్ సర్వీస్ అని పిలుస్తారు. ఈ సిల్వర్ సర్వీస్ అని పిలవడానికి మరొక కారణం కూడా ఉంది. ఇక్కడ అందించే ఆహార పదార్థాలను, పానీయాలను పూర్తిగా సిల్వర్ లోహంతో తయారు చేసినటువంటి, అంటే వెండి వస్తువులలో తీసుకొచ్చి ఆహార పదార్థాలను వడ్డించడం జరుగుతుంది. అందుకనే దీన్ని సిల్వర్ సర్వీస్ అని ప్రసిద్ధి చెందింది. మరి ఈ సిల్వర్ సర్వీస్ యొక్క ప్రయోజనాలు ఏంటివి, ప్రతికూలతలు ఏంటివో చూద్దాం. అంటే అడ్వాంటేజ్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్. ప్రయోజనాలను కనుక చూస్తే ఇది వ్యక్తిగతమైన సేవ, అంటే అతిథికి అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తూ అతనికి వ్యక్తిగతంగా సేవలను అందిస్తుంది. రెండవది, ఈ సేవ రెస్టారెంట్ యొక్క ఉన్నత స్థాయిని ప్రతిబింబిస్తుంది. అంటే ఆ రెస్టారెంట్లలో లభించే సేవలను బట్టి ఆ రెస్టారెంట్కు మంచి పేరు లేదా స్థాయి అనేది అందించబడుతుంది. అందుకే ఇక్కడ వచ్చినటువంటి అతిథికి మంచి సాదరంగా ఆహ్వానించి అతనికి కావలసిన రీతిలో ఆహార పదార్థాలను వడ్డించడం జరుగుతుంది. మరి దీని యొక్క ప్రతికూలతలు ఏంటివో చూద్దాం. మరి ఇందులో వాడే పరికరాల ఖర్చు ఎక్కువ. ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం ఇందాకనే, వెండితో తయారు చేసిన వస్తువులను ఇందులో వాడతామని. అలాంటి వెండి పరికరాల ఖర్చు అనేది చాలా కాస్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. రెండవది, నైపుణ్యం కలిగిన ఎక్కువ సిబ్బంది అవసరం. టేబుల్ సర్వీస్ అనగానే అతిథికి కావాల్సిన ఆహార పదార్థాలు అతనికి మంచి వ్యక్తిగతంగా అతనికి ప్రాధాన్యతనిస్తూ విసిగించకుండా నెమ్మదిగా ఆహార పదార్థాలను వడ్డించాలి. కాబట్టి నైపుణ్యం ఎక్కువ కలిగినటువంటి సిబ్బంది అవసరం. తర్వాత మూడవది, మానవ శక్తి ఖర్చు చాలా ఎక్కువ. అంటే ఒక హోటల్ కానీ రెస్టారెంట్లో కానీ అనేక టేబుల్స్ ఉంటాయి. ఆ టేబుల్స్ వద్దకు వచ్చినటువంటి అతిథులకు కావలసిన ఆహార పదార్థాలను, పానీయాలను అందించడానికి కావలసిన మానవ వనరులు అవసరం ఎక్కువ. అంటే ఎక్కువ మంది స్టాఫ్ అనేది అవసరం, కాబట్టి ఖర్చు ఎక్కువ. అదేవిధంగా వచ్చినటువంటి అతిథికి ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుంది. వడ్డించే విధానం అనేది ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుంది. ఇవి ప్రతికూలతలు. నెక్స్ట్, ప్రీప్లేటెడ్ సర్వీస్. ఈ ప్రీప్లేటెడ్ సర్వీస్ని అమెరికన్ సర్వీస్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఎందుకంటే అమెరికా దేశంలో ఈ విధానం అనేది చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది మరియు ఇప్పటికీ కూడా ఫాలో అవుతున్న ట్రెండ్. అందుకని దీన్ని అమెరికన్ సర్వీస్ అని కూడా పిలుస్తారు. మరి ఈ రకమైన పద్ధతిలో అతిథికి కుడి చేతి వైపు నుండి ఆహారాన్ని వడ్డిస్తారు. అతిథి కూర్చున్నటువంటి టేబుల్ వద్దకు వచ్చి ఆ అతిథికి కుడి చేతి వైపు నుండి ఆహార పదార్థాలను వడ్డించే విధానాన్ని ప్రీప్లేటెడ్ సర్వీస్ లేదా అమెరికన్ సర్వీస్ అని పిలుస్తారు. అప్పటికే తగినంత పరిమాణంలో గల ఆహారాన్ని తీసుకొచ్చి వెయిటర్
వడ్డించడం జరుగుతుంది. అంటే ముందుగానే ఎంత క్వాంటిటీ అంటే ఎంత పరిమాణం అయితే ఆ సర్వీస్లో లభిస్తుందో ఆ క్వాంటిటీ అంటే ఆ పరిమాణం గల ఆహార పదార్థాన్ని ముందుగానే అప్పటికే తగిన పరిమాణంలో దాన్ని విభజించి అలాంటి ఆహారాన్ని తీసుకొచ్చి అతిథికి వడ్డించడాన్ని ప్రీ ప్లేటెడ్ సర్వీస్ అని పిలుస్తాం. అందుకే ప్రీ ప్లేటెడ్ ఆల్రెడీ ప్లేట్లో ప్లేట్ యొక్క పరిమాణాన్ని బట్టి ఆహారాన్ని అందిస్తారు. ఇందులో ప్లేట్లలో తెచ్చే ఆహారం పడిపోకుండా ప్లేట్లను తీసుకెళ్లడంలో నైపుణ్యం గల సిబ్బంది అవసరం. అంటే స్కిల్డ్ పర్సన్స్ అవసరం ఇక్కడ. అంటే మనం ముందుగా చూడొచ్చు, మనం హోటల్కి వెళ్ళినప్పుడు మామూలుగా ఫుల్ మీల్స్ కానీ టిఫిన్స్ కానీ తినేటప్పుడు అక్కడ ప్లేట్ అని చెప్పి మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం. అంటే ఎన్ని ప్లేట్ల ఇడ్లీ అని, ఎన్ని ప్లేట్ల దోశలని, లేకుంటే మీల్స్ కూడా అంటే ఆహారం మనం ప్లేట్ రైస్ ఇట్లా అని చెప్పుకుంటాం. అందుకనే దీన్ని ప్రీ ప్లేటెడ్ సర్వీస్ అని పిలుస్తారు. మరి దీని యొక్క ప్రయోజనాలు, అడ్వాంటేజ్ ఏంటివి, ప్రతికూలతలు ఏంటో చూద్దాం. ఇది శీఘ్రమైన సేవ, అంటే త్వరితగతిన తీసుకొని రాబడుతుంది. ఎందుకంటే ముందస్తుగానే కిచెన్లోనే మనం కోరుకున్న ఆహారం అనేది అక్కడ పరిమాణం అనేది సెట్ చేసి తీసుకొస్తారు కాబట్టి తొందరగా మనకు లభిస్తుంది. అందుకే ఇది శీఘ్రమైన సేవ. రెండవది, దీనికి తక్కువ పరికరాలు అవసరం. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ పోర్షన్ చేసినటువంటి ఆహార పదార్థాలకు కావాల్సిన పరిమాణం గల ప్లేట్ ఉంటే సరిపోతుంది. అందులో తీసుకొచ్చి అతిథికి అందించి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. తర్వాత దీనికి తక్కువ సిబ్బంది అవసరం. ఎందుకంటే పోర్షన్ చేసినటువంటి ఆహార పదార్థాలను తీసుకొచ్చి అతిథికి అక్కడ టేబుల్ వద్ద ఉంచి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. అప్పుడు అతిథే వాటిని వడ్డించుకోవడము, లేదా ప్రీ ప్లేటెడ్ సర్వీస్ కాబట్టి కొద్దిగా వడ్డించడం అనేది జరుగుతుంది, వెంటనే జరుగుతుంది. కాబట్టి తక్కువ సిబ్బంది అవసరం. ఈ సేవ ప్రదర్శనకు చాలా స్కోప్ ఇస్తుంది. అనగా చెఫ్ యొక్క నైపుణ్యాలు ఇక్కడ మెరుగుపడతాయి లేదా బయటపడతాయి. ఎందుకంటే మనకు తెచ్చే ఆహారాన్ని ముందస్తుగా బాగా డెకరేట్ చేసి పంపించడం జరుగుతుంది చెఫ్ అనేవారు. అందుకని ఇక్కడ అతని యొక్క స్కిల్స్ అనేటివి, దాని యొక్క డెకరేషన్ మనకు కనిపిస్తుంది. దాన్ని మనం ఫుడ్ను ఏమంటారు, డెకరేషన్ చేయడాన్ని గార్నిషింగ్ అని పిలుస్తాం. అంటే చిన్నగా తరిగినటువంటి ఏమంటారు వాటిని, క్యారెట్ ముక్కలు, బీట్రూట్ ముక్కలు కానీ, దోసకాయ ముక్కలు కానీ, లేదా కొత్తిమీర, ఇలా రకరకాలైనటువంటి డెకరేషన్ ఐటమ్స్ని గార్నిషింగ్ చేసి మనకు ఆహారాన్ని అందించడం జరుగుతుంది. అందుకే చెఫ్ యొక్క నైపుణ్యాలు అనేటివి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తాయి. మరి ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్రతికూలతలు ఏంటో చూద్దాం. అంటే డిసడ్వాంటేజ్. ఈ సేవ తక్కువ వ్యక్తిగతమైనది. అంటే ఫుడ్కి ఇచ్చినటువంటి ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇక్కడ అతిథికి ఇవ్వడం జరగదు. ఇందాక చెప్పుకున్నాం మనం, చెఫ్ ఏం చేస్తాడు, ఆహారం డెకరేట్ చేయడమే అనే దాని మీదనే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాడు తప్ప వచ్చిన అతిథికి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వబడదు. నెక్స్ట్, వంటగది సిబ్బందిపై భారము మరియు ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పుకుంటున్నాం, రకరకాల గార్నిషింగ్ ఐటమ్స్ అనేది చిన్నగా కట్ చేసి వాటిని అందంగా అలంకరించి ఎక్కువగా డెకరేట్ చేయడం అనేది చాలా భారం మరియు ఒత్తిడి. నెక్స్ట్, ప్రతి ప్లేటును ఒక్కొక్కటిగా అమర్చాలి మరియు అలంకరించాలి. ఇక్కడ ప్లేట్ రైస్, ప్లేట్ మీల్స్, ఇట్లా రకరకాలుగా ప్లేట్ అనేది చెప్పుకుంటాం కాబట్టి ప్రతి ప్లేట్ను ఒక్కొక్కటిగా సపరేట్ చేయాలి మరియు వాటిని డెకరేట్ చేయడం అనేది చాలా టైం అనేది ఇబ్బంది. నెక్స్ట్, వంటగది సిబ్బంది యొక్క సమయం ఎక్కువగా తీసుకుంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా ప్రతికూలతలు. నెక్స్ట్, ఫ్రెంచ్ సర్వీస్. ఈ పద్ధతిలో పాక్షికంగా వండిన ఆహారాన్ని
వంటగది నుండి ఒక బండిపై తీసుకువచ్చి అతిథుల ముందు తుది వంట కోసం ఉపయోగిస్తారు. అంటే ఏంటి? పాక్షికంగా వండిన ఆహారం, అంటే ఆహారం అనేది పూర్తిగా వండబడదు వంటగదిలో, అంటే కిచెన్లో, అంటే ఉడకడం అంటాం చూడండి, అలా ఉడికినటువంటి ఆహారాన్ని పూర్తిగా ఉడకకుండా ఉన్నటువంటి ఆహార పదార్థాలను ఒక బండిపై తీసుకొచ్చి ఆ గెస్ట్ల ముందు ఫైనల్గా దాన్ని పూర్తిగా వండడం అనేది చేసి వీళ్ళకు వడ్డించడం జరుగుతుంది. అందుకే దీన్ని ఫ్రెంచ్ సర్వీస్ అంటాం. అతిథుల ముందు ఆహారం తయారవుతుంది, అంటే ఫైనల్గా ఆహారం అనేది అతిథుల ముందే తయారవుతుంది, వేడి వేడిగా ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటి ఆహార పదార్థాలను వెయిటర్ లేదా వెయిట్రెస్, అంటే ఆడవాళ్ళని వెయిట్రెస్ అంటాం, మగవాళ్ళని వెయిటర్ అంటాం. ఇలా వెయిటర్ కానీ లేదా వెయిట్రెస్ ప్రతి అతిథికి ఒక వంటకాన్ని వడ్డిస్తారు. అంటే ఫ్రెంచ్ సర్వీస్లో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఒక్కొక్క వంటకం ఒక్కొక్క అతిథికి వడ్డించబడుతుంది. అంటే ఏంటి? ఒక గ్రూప్గా వెళ్ళినటువంటి బృందం, ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు, ఫ్యామిలీ కావచ్చు, వారు కోరుకున్నటువంటి డిఫరెంట్ ఐటమ్స్, ఒకే రకమైనవి కాకుండా ఎవరికి ఇష్టమైనవి వాళ్ళు ఒకే ప్యాక్ లాగా ముందుగానే ఒక ప్యాక్ లాగా ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అందులో ఎవరికి నచ్చిన వంటకాలను వాళ్ళకి వడ్డించడాన్నే ఫ్రెంచ్ సర్వీస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ రష్యన్ సర్వీస్. ఇది రష్యాలో పూర్వకాలంలో అనుసరించబడేది, అందుకే దీన్ని రష్యన్ సర్వీస్ అని పేర్కొంటారు. ఈ సేవా పద్ధతి ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు. అంటే పురాతన కాలంలోని రష్యా దేశంలో ఇది అనుసరించబడేది, ప్రజెంట్ మాత్రం అందుబాటులో లేదు. ఇది ఫ్యామిలీ సర్వీస్ వలె ఉంటుంది. అంటే గుంపుగా ఫ్యామిలీతో వచ్చినటువంటి వారికి ఆహార పదార్థాలను వడ్డించే విధమే ఇందులో కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటి? పెద్ద పెద్ద పాత్రల్లో వంటకాలు తయారు చేసి వాటిని ప్రత్యేకంగా అలంకరించి డెకరేట్ చేసి గార్నిషింగ్ చేసి వచ్చినటువంటి అతిథులకు వడ్డించడం జరుగుతుంది. ఇలా పెద్ద పాత్రలో వంటకాలు తయారు చేసి వాటిని అన్ని తీసుకొచ్చి టేబుల్ పై ఉంచడం జరుగుతుంది. అలా టేబుల్ పై తీసుకొచ్చిన తర్వాత అతిథులు తమకు తాముగా వడ్డించుకోవడం ఇందులోని ప్రత్యేకత. అంటే సర్వీసింగ్ అనేది, అంటే మీన్స్ వడ్డించుకునేది అనడం అనేది అతిథులు తమకు తామే వడ్డించుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ గెరెడాన్ సర్వీస్. గెరెడాన్ సర్వీస్ అనే పదానికి కదిలే ట్రాలీ నుండి ఆహారం అందించడం అనే అర్థం. అంటే ఈ గెరెడాన్ అనే దానికి కదిలే ట్రాలీ అని అర్థం. అంటే కదిలే ట్రాలీలో ఏముంటుంది అంటే ఆ ప్రత్యేకంగా తయారు చేసినటువంటి ట్రాలీలో బర్నర్లు, గ్యాస్ స్టవ్ బర్నర్లు, అందులో వాటిని వెలిగించడానికి లైటర్, కింద గ్యాస్ రావడానికి ఒక గ్యాస్ సిలిండర్, ఇలా ప్రత్యేకమైన ఏర్పాటు ఉంటుంది. ఇలాంటి ఈ కదిలే ట్రాలీలో ఆహార పదార్థాలను వండుతూ, అంటే తీసుకొచ్చి అతిథులకు వేడివేడిగా వడ్డించడమే గెరెడాన్ సర్వీస్ ప్రత్యేకత. వంటగదిలో ఆహారాన్ని తయారు చేసి అలా వండిన ఆహారాన్ని ట్రాలీలో తెచ్చి రెస్టారెంట్లో అతిథులకు వేడివేడిగా వడ్డించడం జరుగుతుంది. ఈ ట్రాలీని సక్రమంగా నిర్వహించడం మరియు పదార్థాలు వేడిగా ఉండే విధంగా చూసుకోవడం వంటి పనులు ఈ విధానంలో ఉంటాయి. అంటే మనం ఆర్డర్ ఇచ్చినటువంటి ఆహార పదార్థాలు చల్లగా కాకుండా వేడి చేసే వెసులుబాటు ఈ విధానంలో మనకు లభిస్తుంది. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ఆ ప్రత్యేకమైన ట్రాలీని, ఆ ట్రాలీలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు, గ్యాస్ స్టవ్ ఫిక్స్ చేయబడింది, ఆ ట్రాలీలోనే మనకు కావాల్సిన ఆహార పదార్థాలు కింద షెల్ఫ్లలో ఉంటాయి. ఆ సైడ్కి మనకు కావాల్సినటువంటి బీవరేజ్, అంటే బాటిల్స్ కానీ గ్లాసులు కానీ అన్నీ కూడా అమర్చడానికి ప్రత్యేకమైన
ఏర్పాట్లు మనం ఈ ట్రాలీకి చూడవచ్చు. అదేవిధంగా ఇది కదలడానికి వీలుగా కింద చక్రాలు కూడా అమర్చబడి ఉంటాయి. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ వడ్డించే వెయిటర్కి ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు. తూసుకుంటూ తీసుకొచ్చి ఎంత పెద్ద మొత్తంలో ఆహార పదార్థాలైనా అవలీలగా ఎంతమందికైనా వేడి చేస్తూ అందరికి వడ్డించే వెసులుబాటు ఉంటుంది. మరి దీని యొక్క ప్రయోజనాలు ఏంటివి మరియు ప్రతికూలతలు ఏంటివో చూద్దాం. అడ్వాంటేజ్ అండ్ డిసడ్వాంటేజ్. గేర్డ్ ఆన్ సర్వీస్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటిదంటే అత్యధిక వ్యక్తిగతమైన సేవ. అంటే అతిథికి బాగా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వబడుతుంది. అతడు కోరుకున్న విధంగా ఆహార పదార్థాలను వేడి చేయడం, వేడిగా ఉంచడం మరియు వాటిని వడ్డించడం అనే ప్రత్యేకమైన సేవలు లభిస్తాయి. అదే కాకుండా సంస్థపై విశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఎందుకంటే అతిథి ముందే ఆహార పదార్థాలు అంటే వంటలు తయారు చేయబడతాయి కాబట్టి వాటిని నమ్మడానికి మరియు సంస్థపై విశ్వాసాన్ని కనబరచడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ సేవలు విస్తృతమైనవి. ఇవన్నీ కూడా ప్రయోజనాలు. మరి దీని యొక్క ప్రతికూలతలు డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటో చూద్దాం. ఇది చాలా నెమ్మదిగా మరియు సమయం తీసుకునే సర్వీస్. ఎందుకంటే ప్రత్యేకమైన ట్రాలీలు తీసుకురావాలి, వాటిని వండాలి, అదంతా చేయడం చాలా సమయంతో కూడుకుంది. అలాగే నైపుణ్యం కలిగిన మానవ వనరులు అవసరం. ప్రారంభం మరియు ముగింపు సమయంలో వంట తయారీ ఇతర అతిథులకు అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. ఇక్కడ ఎందుకంటే ఆ ట్రాలీని మెయింటైన్ చేయడం, కదిలే ట్రాలీ కాబట్టి అందులో ఫ్లేమేబుల్ అంటే అది మండుతున్నటువంటి గ్యాస్ స్టవ్ కాబట్టి దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేయాలి. లేదంటే ఆ మంటలు అధికమై ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు ప్రమాదాలు కూడా సంభవించవచ్చు. అందుకే చాలా నైపుణ్యం, స్కిల్ కలిగినటువంటి మానవ వనరులు అవసరం. అలాగే వంట ప్రారంభం నుంచి చివరి వరకు కూడా తయారు చేస్తున్న క్రమంలో ఇతర అతిథులకు అసౌకర్యం కలిగించే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం కోరుకున్నటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఇతరులకు నచ్చకపోవచ్చు, ఆ హోటల్కి వచ్చినటువంటి వారికి. ఇదంతా ప్రాసెస్ అనేది కాబట్టి ఇతర అతిథులకు సౌకర్యం కలిగే వీలు కలగదు. తర్వాత ఎక్కువ స్థలం అవసరం. మరి ఈ ట్రాలీని మూవ్ చేయాలంటే, ప్రతి టేబుల్ వద్దకి మూవ్ చేయాలంటే స్థలం అనేది చాలా ఎక్కువ అవసరం. ఎందుకంటే టేబుల్కి మధ్య విశాలంగా ఉంటేనే అలాంటి ట్రాలీలు తీసుకురావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే పరికరాలను కొనుగోలు చేయడానికి స్థాపన ఖర్చు మరియు దాని నిర్వహణ మరియు మద్యం ఖర్చు చాలా ఎక్కువ. మరి ఇలాంటి ప్రత్యేక సేవలు, సౌకర్యాలు కలిగినటువంటి అనేక రకాల పరికరాలు కొనుగోలు చేయాలన్నా, వాటిని మెయింటైన్ చేయాలన్నా, మరియు ఈ బీవరేజెస్ అంటే మద్యం అనేది తేవాలన్నా ఖర్చు అనేది ఎక్కువ. And last assignment regarding this topic. Here short questions and essay type questions are there in the assignment. All the students have to practice well and gain very good marks in the upcoming examination. And all of you note down these assignments. First one, write any 2 types of services available in restaurants. Second, what is French service? And third, define geared on service. Essay type questions carry 6 marks. First one, write about various types of table service in food and beverage department. And second, write the advantage and disadvantage of silver service. ఇక్కడ ఈ టాపిక్, ఈ పాఠ్యాంశానికి సంబంధించినటువంటి అసైన్మెంట్ ఇవ్వబడింది. అందులో 2 మార్కులు మరియు 6 మార్కుల ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రశ్నలన్నింటినీ విద్యార్థులందరూ తప్పకుండా ప్రాక్టీస్ చేసి రానున్న ఎగ్జామినేషన్లో, పరీక్షల్లో మంచి మార్కులు పొందవచ్చు. మొదటగా
మొదటి క్వశ్చన్, రెస్టారెంట్లో లభించే ఏవైనా 2 రకాల సేవలను రాయండి లేదా తెలపండి. రెండవది, ఫ్రెంచ్ సర్వీస్ అనగానేమి? మూడవది, గెరిడాన్ సర్వీస్ నిర్వచనం రాయము. ఇకపోతే 6 మార్కుల క్వశ్చన్లలో మొదటిది, ఫుడ్ అండ్ బేవరేజ్ విభాగంలోని వివిధ టేబుల్ సర్వీస్ రకాలను గురించి రాయండి. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నది పాఠ్యాంశం టేబుల్ సర్వీస్లోని రకాలు, 5 రకాల సర్వీసులు అని చెప్పుకున్నాం. అందులో సిల్వర్ సర్వీస్, ఫ్రెంచ్ సర్వీస్, రష్యన్ సర్వీస్, ఫ్యామిలీ సర్వీస్ అండ్ గెరిడాన్ సర్వీస్. ఇవి 5 రకాల గురించి రాయాలి. రెండవది, సిల్వర్ సర్వీస్ యొక్క అనుకూల మరియు ప్రతికూలతలను రాయండి. అంటే సిల్వర్ సర్వీస్ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు మరియు డిసడ్వాంటేజెస్ రాయండి. థ్యాంక్ యూ.